नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मित्रा की जीव शाशुघर शेष भाग। यही कहानीर पूर्व भाग गुड़िक आपण मैंने जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। परस्पर सहित अतिवाहित करुले ता सहित भविष्यत पई किछि योजना मध्य करुले। मिलन 2 वर्ष सरी तृतीय वर्षर पढ़ा चलीथिला। एपटे किंतु मनोज बाबू अधैर्य होई पड़िलेनी मित्रा को बाहाघर विषय कही कही। मित्रा शुणिबा पाई ही चाहुनाही। वर्षे मासे सप्ताह एमिति केवल समय पर समय मागी चलीछि। विवाह बयस तार गड़ी गड़ी चलुछि। बेसी विलंब हेले आहुरी असुविधा आसीपारे। सेथिपाई मनोज बाबू मित्रा को 3-4 थर घर को भी डाकी सारे से विषय आलोचना करने। किंतु मित्रा ठीक जानिछि घर को गले केवल बाहाघर आउ बाहाघर विषय ही शुणिबा पाई मिलिबो। मिलन सहित तार प्रेम संपर्क बहुत आगकू जाई साराणी। मिलन बिना मित्रार पृथ्वी अंधकार भितरे डूबीजीव जमिति। मने मने निष्पत्ति नेछि आज बापा को फोन करी सत कथा कहीदेव। नहले एमिति केते दिन तांको मिछ सत कही कथा बुलाउथिबो। तार विश्वास ता बापा निश्चय बुझी परिबे। आज नहले भी काली तो ताकू कहिबा पाई ही पड़िबो। मनोज बाबूंको कॉल आसिला। से सप्ताह रे थरे 2 थर निश्चय फोन करती मित्रार निष्पत्ति विषय जानिबा पाई। जेते हेले भी गोटे झीर बापा भाव तांको तांकर कर्तव्य को सुचारू रूपे संपादन करिया पाई हेबो। एणे गाँ लोक बंधुबांधव साही पड़िशा समस्तंकर सेई गोटिए प्रश्नर उत्तर देई देई से विरक्त होई सारेणी। मित्रा फोन रिसीव करी कहिला, आज्ञा बापा। मनोज बाबू कहले, अरे माँ तू आउ एमिति केते दिन समय मागिबू मते कह। 2 वर्ष बीतीगलाणी एसबू भितरे। तो बयस भी आसी 27 छुई साराणी। तो मनरे कौन चली मते कह। मु तो अनिच्छे क्या सहित तते छंदी देवा पाई चाहू नहीं। सेथिपाई तते एते थर पचारुछि। तू निर्भय कह जदि केही तो जीवन रे अछंती सेमिति काहाकू तू पसंद करुछु ताहले मते कह। मु कथा देउछि मु ठीक करिदेबी सबू। मित्रा थर थर कंठरे कहिला, बापा मु पूर्वरु कहिबी बोली केते थर भाबिछि किंतु कहिबा पाई साहस जुटाई पारि नहीं। मु जानिछि मो पाई तुमे बहुत कष्ट सहिच आउ बाहर लोकंक ठारू अनेक कटाक्ष शुणिथिबो। किंतु मु आउ कौन करि पारि थांती। मु भी अन्य उपाय थिली। माँ को हराइबा परे तुमे निज इच्छा को जलांजलि देई मते पाठ पढ़ाइछ आउ तुम पाई ही आज मु ए जागारे पहुंची पारिछि। किंतु प्रति बदल मु तुमको किछि भी देई पारि नहीं। मते क्षमा करि दियो बापा। मु तुम झियो हेबा पाई योग्य नुहे। मनोज बाबू कहले, अरे माँ तू कांदुछु कहीं? कौन होइछि कह मते। किछि असुविधा होइछि कि मते कह मु समाधान करिदेबी। तो मनरे दुख थिबार मु केबे भी देखि परिबी नहीं। तू तो मोर सुयोग्य संतान। 3टी कन्याको पिता होइथिबारु अनेक लोक मते कहिछंती मोर वंश रक्षा होई परिबो नाही बोली। आहुरी किछि कुहंती मु बोधे केउ जन्मरे की पाप करिथिली सेथिपाई फलस्वरूप मते ए जन्मरे 3टी कन्या प्राप्त होइछंती। बुढ़ा बयस रे केही भी मो पाखरे नथिबे। किंतु मु तो जोर देई कहि परिबी मोर जन्म जन्म पुण्यर फल तुमे दुहे। सबु पितांको भाग्य रे कन्या संतान प्राप्ति लेखा न थाए। किंतु मोर तो एहा सौभाग्य जे मु 3टी कन्या पाई नाही। 3टी कन्या रत्न पाइछि जेउ मानक पाई मु खूब गर्वित। तुम मानक मुह को देखिदेले मते लागे नाही कि मोर आउ पुत्र संतानर आवश्यकता अछि बोली। तुमे 3 जण ही मोर सबु किछि रे माँ। तुम मानक खुशी रे मो खुशी। मित्रा मन किछि मात्रा रे आश्वस्त होई जाइथिला। प्रकृत घटना उपरु परदा हटाई ता बापा को सत्य सह परिचित करिया पय प्रस्तुत होई गला। मित्रा कहला, बापा मु जणको पसंद करुछि जहाको तुमे ना पसंद कर। मनोज बाबू टिके द्वंद्वरे पड़ी गले। ए की कथा। ताहले मित्रा जहाको पसंद करे मु ताको जानिछि कि आउ होई पारे सेमिति पिला। मिलन नुहे तो। मित्रा कहला, बापा मु जानिछि तुमे केबे राजी भी हेबो नाही। किंतु मु तो ताकू ही मोर दिव्य तृप्ति बोली ग्रहण करि नेछि। ता बिना मो मूल्य शून्य बापा। मनोज बाबू टिके गंभीर होई कहले, से पिला किए मते कह। मित्रा भयभीत होई पड़िला। मनोज बाबूंको गुरु गंभीर कंठ स्वर रे ता साहस अथल समुद्र जलराशि रे लीन होई जिया परि लागिला। मनोज बाबू आउ थरे कहले, अरे माँ कहूनु चुप रहिलु काहेकि। मित्रार तंटी सुखी अठा अठा होई आसुथुला। से भयातुर हृदय कहला, बापा से होची मिलन। मनोज बाबूंको हृदयर
ସ୍ପନ୍ଦନଟା ଯେମିତି ଠପ୍ କରି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରି ଲାଗିଲା। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଠିକ୍ ଥିଲା। ମିଲନ ମିତ୍ରା ପାଇଁ ଠିକ୍ ତ? ମିତ୍ରା କହିଲା, ବାପା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ଆପଣ ଆରମ୍ଭରୁ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ବି ହେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ କେମିତି ତା ଆଡ଼କୁ। ବାପା, ମୁଁ ଏସବୁ ଜାଣିଶୁଣି କରିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସତରେ ମିଲୁକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତା ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ ବାପା। ତୁମକୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବି ମାଗିବି ନାହିଁ କେବେ। ମୋର କେବଳ ଏଇ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରା କରିଦିଅ। ମାନୁଛି ମିଲୁ ପୂର୍ବରୁ ଅବାଟରେ ଯାଇ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ସକ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ସେ ଏବେ ସବୁ କିଛି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଉଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁଛି। ଯଦି ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ତା ସହିତ ତୁମେ ଭଲରେ କଥା ହେବ ଥରେ। ଦେଖିବ ବାପା, ତୁମକୁ ବି ସେ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୋତେ ବି ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଏ ବାପା। ମୋର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତା ଉପରେ। ସେ କେବେ ଆଉ ଅବାଟରେ ଯିବ ନାହିଁ କି କାହାର ସମ୍ମାନକୁ ତଳେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ। ସେ ପୂରାପୂରି ବଦଳି ସାରିଛି। ମୁଁ ତା ପାଖରେ ଖୁସିରେ ରହିବି। ତାକୁ ଛାଡ଼ି ମୋ ଜୀବନର ପରିକଳ୍ପନା ବି ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ ବାପା। ମିଲୁ ବିନା ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ବି ମୋ ପକ୍ଷେ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମନୋଜବାବୁ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କହିଲେ, ମାରେ, ତୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ କରିଛୁ ମୁଁ ଆପତ୍ତି କରି କ'ଣ ପାଇବି? ବିବାହ ପରେ ତତେ ହିଁ ତା ସହିତ ଚଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ବି ହୋଇନାହିଁ। ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ତ ତା ସହିତ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବୁ ବୋଲି। ପୁଣି ତା ପଢ଼ା ନ ସରିବା ଯାଏଁ କେମିତି ବାହାଘର ହୋଇପାରିବ? ମିତ୍ରା କହିଲା, ବାପା, ମିଲୁ ଯେତେବେଳେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଥିଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ, ସେତେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ଭଲ ପିଲା ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଉଛି। ସେ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ପଦ ପଦବୀ ଉପରେ ମୋର ଲୋଭ ନାହିଁ। ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଡାକ୍ତର ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇଛି। ସେ ଯଦି ନ ବି ହୋଇପାରେ, ତଥାପି ବି ମୋର ମନଉଣା କରିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ସହ କେମିତି ସେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମନୋଜବାବୁ କହିଲେ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଲୁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ବାକିରି କରିନଥିବା ପିଲା ସହିତ ମୁଁ କେମିତି ତୋର ବିବାହ କରିପାରିବି? ସାହି ପଡ଼ିଶା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କ'ଣ କହିବେ ସେଇ କଥା ମୋର ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ମିତ୍ରା କହିଲା, ବାପା, ତାହେଲେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ମିଲୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇ ସାରିଲେ ତୁମେ ମୋ ବିବାହ କରିପାରିବ। ମନୋଜବାବୁ କହିଲେ, ନା ରେ ମା, ସେତେବେଳକୁ ତୋ ବୟସ ଆହୁରି ଗଡ଼ି ଯାଇଥିବ। ଲୋକ ଅପବାଦ ନିନ୍ଦା ତୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜମା ଦେବି ନାହିଁ। ଯଦି ତୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇସାରିଛି, ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ହେଲେ ବି ତୁ ମିଲୁ ସହ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବୁ, ତାହେଲେ ଅପେକ୍ଷା କରି କ'ଣ ହେବ? ବରଂ ମୋତେ ଏବେ ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ବି ମୁଁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଫେରାଇ ପାରିବି ସେମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ତତେ ସେସବୁର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଦେବି ନାହିଁ। ତୁ ମୋତେ ମିଲୁର ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା ଏବେ ପଠେଇ ଦେ, ମୁଁ କଥା ହେବି ତା ସହ। ମିତ୍ରା ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲା ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କ ହୃଦୟରେ କେଉଁଠି ଟିକିଏ ଅଫସୋସ ଆଉ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଯାଇଥିବା ପରି। ସେ ସେତେ ଅଧିକ ଖୁସି ବି ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଝିଅର ଖୁସି ପାଇଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ସତରେ ଏମିତି ବାପା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳନ୍ତି। ମିତ୍ରାଠାରୁ ନମ୍ବର ନେଇ ସେଇକ୍ଷଣି ମିଲନ ସହ କଥା ହେଲେ ମନୋଜବାବୁ। ମିଲନ ବି ଭୟରେ ଆତୁର ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମନୋଜବାବୁ ତାକୁ ସାହସ ଦେବାରୁ ସେ ସବୁ ସତକଥା କହିପାରିଲା। ମନୋଜବାବୁ ମିଲନ ସହ କଥା ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ଲାଗିଲା ମିଲନ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଉତ୍ତମ ପୁଅ ମିତ୍ରା ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହନ୍ତି। ସେ ବିବାହ କଥା କହିବାରୁ ମିଲନ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜି ହୋଇଗଲା। କାରଣ ତାକୁ ବି ଜଣାଥିଲା ଗୋଟେ ପୁଅ ହୁଏତ ବିଳମ୍ବରେ ବିବାହ କରିଲେ ବିବାଦ ଉଠିବା କମ୍ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅଟିକୁ ଯେତେବେଳେ 25 ବର୍ଷ ଛୁଇଁଯାଏ, ତାର ବିବାହ କରିବାର ସର୍ବାଧିକ ସମୟସୀମା ପହଞ୍ଚିଗଲା ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣାଯାଏ। ତାପରେ ଯଦି ଜଣେ ଝିଅ ବିଳମ୍ବରେ ନିଜର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଏ, ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେ ହେଲେ ବି ସମାଜକୁ ଛାଡ଼ି ଆମ ପକ୍ଷେ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ। ମିଲନ ବି ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କୁ ଭରସା ଦେଇ କହିଲା, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଠପଢ଼ା ସରିବା ପରେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଉ କି ନ ହେଉ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ ସାଜିବ। ଆଉ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁ କି ନ କରୁ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଟଙ୍କା ପଇସାଠାରୁ ଖୁବ୍ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ସବୁ ପରେ
ତା ମନ ମନ୍ଦିରରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ଜୀବନ୍ତ ଦେବୀ ମିତ୍ରା ନିକଟରେ ସବୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ହସ ଖୁସି ଅଜାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଜୀବନ ତାର ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ପ୍ରେମକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମନୋଜ ବାବୁ ବୋଧେ ଏଇ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ମିଲନ ହୃଦୟରେ ମିତ୍ରା ପ୍ରତି ଭରି ରହିଥିବା ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରେମକୁ। ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯାହାକୁ ପିଲାଳିଆମି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ଏତେବେଳକେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲେ ତାହା ଏକ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମ ବୋଲି। ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଉ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା କି ଅଫସୋସ ଲେଶ ମାତ୍ର ଆଭାସ ନଥିଲା। ମିଲନ ସହିତ କଥା ସରିବା ପରେ ମନୋଜ ବାବୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସକାଳକୁ। ଯାହା ହେଲେ ବି ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ମାଳତୀ ଓ ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଦିନ ବାର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ଦୁଇ ପରିବାରର ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ମିଲନ ଓ ମିତ୍ରାକ୍ଷୀର ବାହାଘର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୂପେ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। 7 ଜନ୍ମ ପାଇଁ 2ଟି ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥା ହେଲେ ଗୋଟେ ମାଳରେ। ମାଳତୀ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ ମିତ୍ରାର ପ୍ରେମକୁ ମିଲନ ବୁଝି ପାରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ। ମିଲନ ବି ବଦଳି ସାରିଥିଲା। ରୂପ ଗୁଣ ସବୁଥିରେ ସେ ଖୁବ୍ ଉଜ୍ଜଳ ଦିଶୁଥିଲା। ସେଦିନର ସେ କୁଳାଙ୍ଗାର ବାଳୁଙ୍ଗା ପୁଅ ଆଜି ଶାନ୍ତ ସୁଧାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବିନମ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା ଯେମିତି ସେ। କେଉଁଠି କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯିବ, କାହା ସହିତ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିଲେ ଠିକ୍ ହେବ, ସେ ସବୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ସାରିଥିଲା ମିଲନ। ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖରୁ ତାର ଯେମିତି ଗୌରବର ଜ୍ୟୋତି ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା। ଖଣ୍ଡା, ତଲୁଆ, ତୀର, ବର୍ଚ୍ଛା, ଗଦା ଏସବୁ ଅସ୍ତ୍ରରେ ତ କେବଳ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରାଯାଇପାରେ, ଅନ୍ୟକୁ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖାଯାଇପାରେ। ରକ୍ତପାତ କରି ରକ୍ତର ନଦୀ ବୁହାଇ ହୁଏ। କେବେ କାହାର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ, ଅପର ପକ୍ଷର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ପରୋପକାର, ଭକ୍ତି, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ପରିଶ୍ରମ, ସେବା, ପ୍ରେମ, ଅହିଂସା, ସହାନୁଭୂତି, ସମାନୁବର୍ତ୍ତିତା, ଦୟା, କ୍ଷମା ଏସବୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରଠାରୁ ବି ଆହୁରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ। ବିନା କ୍ଷତି, ବିନା ରକ୍ତପାତରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟର ଉପକାରରେ ମଧ୍ୟ ଆସେ। କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରି ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରଦାନ କରି ଏହାର ସୁଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କୌଣସି ଯାଦୁଶକ୍ତି କି ମାୟା ମୋହରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନର ସନ୍ଧାନରେ ବାସ୍ତବତାର ଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ନିଜର ଲୁକ୍କାୟିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥାଏ। ଯେମିତି ମିଲନ ଦିନେ ବିଗିଡ଼ିଯାଇ କଳୁଷ ପଙ୍କରେ ପୋତି ଯାଇଥିବା ଏକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମିତ୍ରା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି 7ଟି ଅସ୍ତ୍ରର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିସାରିବା ପରେ ତା ଜୀବନର ଗତିପଥ ତା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସରଳ ହୋଇଗଲା। ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ଏଡ଼ାଇ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିପଡ଼ିଲା। ମିତ୍ରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ବି ଉଚିତ ଉପଦେଶ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିପାରିଲା। କିଏ ଜାଣିଥିଲା 6-7 ବର୍ଷ ତଳର ସେ ବାଳୁଙ୍ଗା ମିଲନ ଆଜି ଡକ୍ଟର ମିଲନ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପରିଚିତ ହେବ ବୋଲି। ମିତ୍ରାର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ଥିଲା ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। କିନ୍ତୁ ମିଲନକୁ ବି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଗୁରୁ ବିନା ଶିଷ୍ୟ ଅଧୁରା, ବିଦ୍ୟା ବିନା ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମିଲନ ଜୀବନରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଗୁରୁର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା ମିତ୍ରା। ଆଜି ଦୁଇଜଣ ଗୋଟେ ପଲଙ୍କରେ ପାଖାପାଖି ବସିଛନ୍ତି। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ରଖାଯାଇଥିବା ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ମିଲନର ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ ଆଜି ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଯାଇଛି। ମିଲନ ଏବେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୁବ ଡାକ୍ତର, ଯିଏକି କେବଳ ଗରିବ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବରଂ ନିଜେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ପ୍ରତି ଘରେ ଥିବା ରୋଗୀଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯତ୍ନ ଯୋଗାଇବା ସହିତ କିଛି ପରିମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଦୁସ୍ଥ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏବେ କେବଳ ଡକ୍ଟର ମିଲନର ନାଁ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଚିକିତ୍ସାଳୟଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସେଠାରେ ନୂତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବହୁ ସୁଧାର ଆସିସାରିଲାଣି ମଧ୍ୟ। ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଅର୍ଜିତ ଧନକୁ ଗାଁରେ ନଳକୂପ ଖନନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଔଷଧ ଯୋଗାଣ, ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସତରେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବାଠାରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଲେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ଯାହା ଆଜି ମିଲନ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। ସେ ଯେଉଁ ପଦବୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ସେ ଅଧିକାର କରିଥିବା 7ଟି
ମୂଲ୍ୟବାନ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ସହିତ ଦରକାରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମିଲନ ଏ ଭିତରେ ବେକାର ହୋଇ ବୁଲୁଥିବା ରଘୁ ଆଉ ଶୁଭମକୁ କ୍ଷମା ଦେବା ସହିତ ପୂର୍ବ ଘଟଣାକୁ ଭୁଲି ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ସେ ଦୁଇଜଣ ବି ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝି ପାରିଛନ୍ତି ଆଉ ମିଲନ ପାଖରେ କୃତ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ମିଲନ ଏବେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଆ ଠାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ତା ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତକୁ ସାମ୍ନା କରି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ମିଲନକୁ ଅନୁସରଣ କରି ମିତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାକୁ ଯାଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛି। ଗାଁ ଗହଳିରେ ସ୍କୁଲଟିଏ ନଥିବାରୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଦିନସାରା ବିଲବାଡ଼ିରେ ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁକିଛି ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନୂତନ ଆଶା ଦେଖାଇଛି ମିତ୍ରା। ପାଠ ପଢ଼ି ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ। ଗରିବ ମେଧାବୀ ପିଲାଙ୍କ ନାମ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲେଖାଇ ଦେଇଛି। ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ପିଲାମାନେ ମାଗଣାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଥିବାରୁ ମିତ୍ରା ନିକଟରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ମିଲନ ବି ଖୁବ୍ ଖୁସି ଅଛି ମିତ୍ରାର ଏମିତି ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଦେଖି। ମାଳତୀ, ମହେନ୍ଦ୍ର, ମନୋଜ, ମୋହିତ, ମୀନାକ୍ଷୀ, ସୋନାକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନେଇ। ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ମିଲନ ଆଉ ମିତ୍ରା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମିଲନକୁ ଆଗରୁ ଦେଖିଲେ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ନହେଲେ ଏଣୁତେଣୁ କଥା ସବୁ ତାକୁ ଶୁଣାଇ କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜିର ସମୟରେ ତାଠାରୁ ଚିକିତ୍ସା ଓ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ଲାଜରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମିଳାମିଶାକୁ ନେଇ ଟାହିଟପରା କରୁଥିବା ଲୋକ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମର ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ମିତ୍ରାର ମେହେନ୍ଦି ଲଗା ହାତକୁ ନିଜ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଧରି ମିଲନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ତା ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇବା ପାଇଁ। ମିତ୍ରା କିନ୍ତୁ ଲାଜରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ି ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ଦେଇଥିଲା। ମିଲନ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନର ସହିତ ମିତ୍ରାର ମୁହଁକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଆଣି କହିଲା, ଏଇ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏତେ ଲାଜ? ମିତ୍ରା କହିଲା, ବର୍ଷ ବିତିଗଲେ କ'ଣ ହେବ ଯେ, ଲୋକ ତ ସମାନ ଅଛି ନା। ମିଲନ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ କ'ଣ କହୁଛୁ, ଲୋକ ବଦଳେଇ ଦେବା? ମିତ୍ରା କହିଲା, ହେଇ ତୁ ବି ନା ବଦମାସ ପିଲାଟେ। ମିଲନ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ତୁ ଆଜି ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇଛୁ କାହିଁକି? ମିତ୍ରା କହିଲା, ଆମ ବିବାହ ପରେ ଯଦି ଏଇ ସମୟ ଆସିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତୁ ଏମିତି ଭାବେ ମୋ ମେହେନ୍ଦି ଲଗା ହାତକୁ ତୋ ହାତରେ ଛନ୍ଦି ରଖିଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତ ସମୟ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ପୁଣି ତୋ ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବା ପାଇଁ ତତେ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଯିବାର ଥିଲା ତୋ କଲେଜକୁ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମ ପାଇଁ ଆସିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆସିସାରିଛି ମୁଁ ନିଜକୁ ସେମିତି ସଜାଇ ତୋ ନିକଟରେ ମୋତେ ସମର୍ପି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମିଲନ ମିତ୍ରାକୁ କୋଳକୁ ଟାଣି ନେଇ କହିଲା, ଏମିତି ସବୁବେଳେ ପାଗଳିଙ୍କ ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କାହିଁକି କରୁ ଯେ? ତୁ ତ ମୋ ଜୀବନ ସଙ୍ଗିନୀ, ମୋ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଆଉ ମୋର ଆଦ୍ୟ ଅନ୍ତ ସବୁକିଛି। ତୁ କ'ଣ କିଛି ସମର୍ପଣ କରାଯାଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ନା ଉପଭୋଗ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଯେ ନିଜକୁ ମୋ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା କଥା କହୁଛୁ? ସ୍ତ୍ରୀ ତ ପରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ତୁ ଜଣେ ଦେବୀ, ଯିଏ ମୋ ଜୀବନକୁ ଆସି ମୋତେ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇଛି। ମିତ୍ରା କହିଲା, ଓହୋ କେତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବୁ ଆଉ, ମୋର ହଜମ ହେଲେ ତ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ଭୟ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ତୋର ସମକକ୍ଷ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ତୁ ମୋ ଠାରୁ କେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଅଛୁ। ମୁଁ ତ ତୋର କାଣିଚାୟକୁ ବି ସମାନ ନୁହେଁ। ମିଲନ କହିଲା, ଯିଏ ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ ନାହିଁ ତ ଆଉ କାହାକୁ କରାଯିବ? ଆଉ କଥା ରହିଲା ଏ ପଦପଦବୀର। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବି କହୁଥିଲି ଯାହା ବି ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଅଛି ସେ ସବୁ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ତୋ ପାଇଁ। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ମୋର ଏ ସଫଳତା ପଛରେ ତୋର ହିଁ ଅବଦାନ ରହିଛି। ତୋ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷକ ନା ପ୍ରଥମେ ଛାତ୍ର ତୁ କହ? ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ସିନା ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହେବ କି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବ କି କଲେକ୍ଟର ହେବ, କିନ୍ତୁ ବିନା ଗୁରୁରେ ଜଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ ତାହା ମୋ ଛଡ଼ା ତୁ ଅଧିକ ଜାଣିଛୁ। ତାପରେ ବି ତୋ ମୁହଁରୁ ଏମିତି କଥା ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ। ଆମ ପ୍ରେମ ତ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର। ବିଶ୍ୱାସର ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଆମର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଦପଦବୀ କଥା ଆସୁଛି କେଉଁଠି କହ? ମିତ୍ରା କହିଲା, ସରି ବାବା, ଆଉ କେବେ କହିବି ନାହିଁ ସେମିତି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି ମିଲୁ, ତୁ ମୋ ଠାରୁ କେବେ ଦୂରେଇ ଯିବୁ ନାହିଁ ତ? ମିଲନ କହିଲା, ଏଇ ତୋର କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତ ମିଲୁ ଉପରେ? ମାନୁଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଆହ୍ୱାନରେ ତୋତେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦେଇପାରି ନାହିଁ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଦମ୍ପତି ପରସ୍ପରକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ କଥା ଦେଉଛି ସବୁ କିଛି ପରେ ବି ମୁଁ କେବଳ ମୋ ମିତ୍ରର। ତୋ ବିନା ତ ମୋ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ହଜିଯିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସେବା କରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥକିଯିବି ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଫେରିବି ତୋରି କୋଳକୁ। ଆଉ କାହାର ଜୀବନ ଯଦି ଆମ ହାତରେ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ସେଥିପ୍ରତି ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେବେ ଭାବିବୁ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତୋଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି ତୋତେ ଉପେକ୍ଷା କରୁଛି ବୋଲି। ସମୟର ଅଭାବ ପାଇଁ ତତେ ସେମିତି ଲାଗୁଥାଇପାରେ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ମୋ ଗେହ୍ଲିଟା। ଆଜିର ଏ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏସବୁ କଥା ଭାବି ମନ ଦୁଃଖ କରେ ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ୍। ଧନଟା ପରା। ମିତ୍ରା କହିଲା, ଏମିତି କ'ଣ ପାଗଳ ପରି ଗପୁଛୁ ଯେ? ମୁଁ ତ ଏମିତି କହିଦେଲି ଗୋଟେ। ମୁଁ କିଛି ଭାବେ ନାହିଁ ସେମିତି ଯେମିତି ତୁ ଭାବୁଛୁ। ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ହୋଇ ଅଛି ଯେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝି ନ ପାରି ତୋ ସହ ଝଗଡ଼ା କରିବି? ଆମ ପ୍ରେମ ପରା ପବିତ୍ର, ଚିର ଅନନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ, ତୋ ପାଠପଢ଼ା ମଝିରେ ଆମ ବିବାହ ହେଲା, ତୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଲୁ ନାହିଁ ତ? ମିଲନ ଟିକେ ହସିଦେଇ କହିଲା, କାହିଁକି ହୋଇଥାନ୍ତି? ସବୁ ପ୍ରେମ କ'ଣ ଅବାଟରେ ନିଏ? କିଛି ପ୍ରେମ ଆମକୁ ସଜାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ସବୁ ପ୍ରେମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ ନାହିଁ। କିଛି ପ୍ରେମ ବଞ୍ଚିବାର କଳା ବି ଶିଖାଇଥାଏ। ତୁ ତ କେବେଠାରୁ ମୋ ଭିତରେ ଭରି ଚାଲିଥିଲୁ ଅନେକ ସୁଗୁଣ। ତାହେଲେ ତୋତେ ପାଇବା ପରେ କାହିଁକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେ? ଆହୁରି ମୁଁ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲି, ଶକ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲି, କାରଣ ମୋ ପ୍ରେମ ରୂପକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତୁ ମୋତେ ମିଳିଯାଇଥିଲୁ। ମିତ୍ରା କହିଲା, ବାଃ ତୁ ତ ବଢ଼ିଆ ବୁଝଉଛୁ। ଆଉ ଟିକେ କିଛି ବୁଝା। ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ତୋ ମୁହଁରୁ ଏମିତି କିଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ମିଲନ ଟିକେ ନିବିଡ଼ ଭାବେ ଧରିନେଲା ମିତ୍ରାକୁ, ତା ଗାଲକୁ ଚୁମି ଦେଇ କହିଲା, ଆଉ କଥା ନୁହେଁ, ଏବେ କେବଳ ମୋ ନୀରବତା ହିଁ ରାଜ କରିବ। ମିତ୍ରା କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଗୋଲାପୀ ଓଠରେ ଆଉ ଏକ ଓଠର ଉଷ୍ମ ସ୍ପର୍ଶକୁ ଅନୁଭବ କରି ନୀରବି ଗଲା ସେ। ମିଲନ ପ୍ରଶସ୍ତ ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ମିତ୍ରାର ଶୀତଳ ହସ୍ତ ତା ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ତୀବ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ରାତ୍ରିର ଘନ ଅନ୍ଧକାରର ନିର୍ଜନତାରେ ହଜି ଯାଉଥିଲେ ଦୁହେଁ ଏକ ପ୍ରୀତିଭରା ରୋମାଞ୍ଚକର ଅନୁଭୂତି ନେଇ। ମାନେ କାହାଣୀଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ମିତ୍ରା ଓ ମିଲନର ବାହାଘର ତ ସରିଗଲା। ନାରୀଟିଏ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ନ କରିପାରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ପୂର୍ବ ଭାଗଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଏହି ଷ୍ଟୋରିର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲେନି। ରହୁଛି, ଜଲ୍ଦି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହିତ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।